Assalamu alaikum, everyone. Good evening. I'm Dr. Aisha Usman, currently working as registrar in the Department of Medicine, Chattogram Shishu Hospital, Hyderabad, and I warmly welcome you all to yet another exciting session of BD Physicians. We all know tuberculosis is the most potent infectious killer worldwide. History says it has been prevalent since almost 150 million years or maybe beyond. Natives and archaeologists have found remains of TB in dead fossils, aging date long backwards. It's a contagious infectious disease we all know caused by the Mycobacterium tuberculosis, which affects both life and social implications. It has been hypothesized that the first discovery was in the year 1720, when the origin of TB was conjectured by the English physician Benjamin Martin. And then the famous scientist Robert Koch was able to isolate the organism, and he had presented his excellent discovery to the Physiology Society of England in Berlin in 1882. Following the discovery of the microorganism, there have been several advancements to the development of Montu skin test, to the formulation of various TB regimens, the advent of the Bacillus vaccine, and hence fixed dose regimens and solo drugs. So you've guessed very well that the topic for today's discussion is recent updates in the tuberculosis management. And what an honor it is for me to be able to moderate this session. Thanks to the team BD Physicians for giving me this valuable opportunity. So let me introduce you the speaker for today. Sir indeed needs no introduction, yet I will make a very small attempt at doing so. The speaker for today is Professor Dr. Asif Mujtaba Mahmud, sir, who's the Senior Consultant of Respiratory Medicine working at Asghar Ali Hospital, and is also serving as the Secretary General of the Bangladesh Lung Foundation. And to chair the session, we're immensely privileged to have amongst us Professor Muhammad Ali Hussain, sir. He is the Professor of Respiratory Medicine and also ex-Director of NIDCH and currently the President of Bangladesh Lung Foundation. Yeah. Ali Hussain, sir, is probably, it would be the best word, the pioneer of respiratory medicine all over Bangladesh. He is the pathfinder of the respiratory physicians we have today, and also many dream to be a fraction of sir, if that could ever be possible. And Asif Mujtaba sir has played an integral part, a pivotal part in the formulation of the MDR TB regimen. We all do not know that. And so sir's speech we shall proceed on to. Without further ado, may I ask the permission of Ali Hussain sir if you would ask our keynote speaker to deliver his presentation. Thank you, Dr. Aisha, for your excellent presentations and beautiful introduction. May I request Dr. Asif Bhai to come and to present his paper. Asif sir, so please do the honors and enlighten us with your incredible session. Thank you very much, Dr. Aisha, for your kind words of introduction. It's a great privilege for us to speak today with the Honorable President of the Bangladesh Lung Foundation and the chair. And with Dr. Aisha, the moderator, has very well introduced the subject. So I'll move on to my presentation. And I hope that it will be interesting for all of us. So just quickly moving on to the outline of my presentation, a bit of background. Always TB is a public health issue, so the epidemiology should be interesting. And then we move on to some clinical topics like the new weed treatment regimen, of course, the drug-resistant tuberculosis. But the new things that I would like to touch upon is latent TB infection, extrapulmonary TB from a different perspective, port-site TB, which has become a major clinical challenge for us, and finally a snapshot of the NTB strategy with which we dream that the world will be, TB will be eradicated from the world, eliminated from the world. So the epidemiology of TB, we all know that it's one of the top infectious killers in the world. And in 2020, an estimated 1.5 million people died from TB. TB is a leading killer of people with HIV among Americans, a major causes of deaths related to antimicrobial resistance because India TB multi-drug resistant tuberculosis is a nightmare. আমরা যদি বাংলাদেশের দিকে তাকাই, বাম দিকের টেবিল, আমার স্ক্রিনের বাম দিকের টেবিলটার বেশি গুরুত্ব আরোপ করবো না।
যে অন্যদিকে যে কথাটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এভরিডে প্রায় 986 people fall ill due to TB. আমাদের বুঝতে হবে it's a silent killer, it's a silent disease, it's a chronic disease. এবং প্রায় 120 জন পেশেন্টকে আমরা হারাই ডিউ টু টিবি এবং প্রায় 3 জনের বেশি বাংলাদেশেই আজকে আইডেন্টিফাইড অথবা they contact drug-resistant TB from other drug-TB resistant patients. আর আমাদের latest যে drug resistance survey হয়েছে second DRS সেখানে দেখা যাচ্ছে among new cases 0.7% are MDR TB and among previously treated cases it's 11% is MDR TB. So আমরা এই টেবিলের মধ্যে দেখতে পাচ্ছি যে বাংলাদেশ is there in both as a high TB burden country as well as a high MDR TB burden country. আসলে আমরা নিউ ট্রিটমেন্ট রেজিমেন নিয়ে কথা বলি। আমরা আগে জানি যে basic treatment approach to TB treatment is what is called the category 1, which we are very well aware of. We have 4 FDC for 2 months and then we have 2 FDC for 4 months. However, in certain cases where the patient has received treatment previously or has come after default or is a clean cut reinfection relapse case, in those situations we previously used a category 2 where there were 8 months of 8 months duration, of which the first 2 months included the streptomycin injection as well as the 4 FDC. And later on, we reduced the local drugs. However, the present treatment regimen, as formulated according in the NTP guidelines, has made things simpler. Firstly, it's an oral regimen, and secondly, there is no intensive or continuation phase. So, if you have a patient who's bacteriologically confirmed or extrapulmonary TB, you just give 6 months of 4 FDC, rifampicin, INH, pyrazinamide, along with the quinolone. Straight 5 drugs for 6 months. However, if the patient is bacteriologically negative, in that case, we are sparing the quinolone because you know that it is a very important drug in our multi-drug resistant treatment line, and we just give 6 months of 4 FDC. And finally, in some difficult, challenging cases like TB meningitis or in bone TB or slowly dissolving extrapulmonary TB, whatever site it is, then in that case we give 12 months of 4 FDC plus tuberculosis. So with this, I move on to the drug-resistant tuberculosis, which is, as we know, defined as TB caused by the mycobacterial tuberculosis that is resistant to both rifampicin and INH, which are the main anti-TB drugs for the short course regimen category 1. We also have another extended version of resistant TB, which is called XDR, extensively drug resistant TB, where in addition to MDR TB, there is also resistance to fluoroquinolones and at least one additional group A drug. I will be talking about group A drug in a few minutes. And in between, we have what is called the pre-XDR TB, caused by mycobacterial tuberculosis strains that fulfill the definition of MDR TB and in addition are also resistant to any fluoroquinolone. So this gives you an idea of the various different types of resistant TB that we encounter, of which the MDR TB is the most commonest and is a formidable challenge. So what are the problems caused by MDR TB? কি সমস্যা হয়? আমরা এটা জানি যে ড্রাগস গুলি এখনো বেশ এক্সপেন্সিভ এবং পেশেন্ট ড্রাগস গুলির অনেক টক্সিসিটি রয়েছে। আমরা ইতিমধ্যে অ্যামিনোগ্লাইকোসাইডের নেফ্রোপ্যাথি রয়েছে, সাইক্লোসেরিনের নিউরোসাইকিয়াট্রিক প্রবলেমস রয়েছে, এমনকি সুইসাইডাল টেন্ডেন্সি হতে পারে, এটসেট্রা এটসেট্রা। And the treatment costs are also quite high, and it may become worse, which, as I already introduced, pre-XDR and XDR TB. And even despite all these, our efforts, the treatment success is quite limited, maximum 70%. And naturally, there is a high rate of death. Now, how do we approach? You must know that a multi-drug resistant tuberculosis is a microbiological diagnosis. So you have to use the lab for your diagnosis. And in that case, we had
the classical solid culture, the well-known Lorentzen-Jensen medium, which still remains a gold standard. And so you need about 2 to 8 weeks or 4 to 8 weeks to culture the drug, and then go for another 4 to 6 weeks to have your sensitivity. So a total of almost minimum 12 weeks, which was done previously. However, with the availability of the expert MTB RIF, which is the formal name for what we call gene expert, our turnaround time is only 24 hours. It's very sensitive. It detects mycobacterium tuberculosis as well as resistance to rifampicin, which we, in our jargon, call it RIF resistance. And so at just within 24 hours, you know whether your patient has tuberculosis, number one. Secondly, your patient resistance as you can ask, however, it is expensive. Actor problem আছে যে dead bacilli কারণে আমরা cannot be used for treatment follow-up. পাশাপাশি আছে আরেকটা molecular modality line probe assay. এটা 5 দিন লাগে, এটাও sensitive এবং rifampicin iron দুটোই দেয়, বাট এটার একটা স্পেশালাইজড বায়োসেফটি ল্যাব লাগে। জিন এক্সপার্টের সুবিধা হচ্ছে যে বায়োসেফটি লেভেলের ল্যাব লাগে না। এখন সারা বাংলাদেশে প্রায় 400 মেশিন আছে, একেবারে উপজেলা লেভেলে মেশিনগুলি কিন্তু অ্যাভেলেবল। সো আমরা এই জিন এক্সপার্টের উপরেই এখন পুরোপুরি ডিপেন্ডেন্ট হচ্ছি ফর আওয়ার ডায়াগনোসিস অফ টিবি নাম্বার 1, and also পাশাপাশি MDR TB-টাও আমরা সেখানে RIF resistance TB is considered equivalent to MDR TB, আমরা এক দিনের মধ্যে রিপোর্টটা পেয়ে যাচ্ছি। বাংলাদেশে আমরা জানি যে MDR TB চিকিৎসা কোথায় কোথায় হয়। এর মধ্যে NIDC ঢাকায় আজ থেকে প্রায় 20 বছর আগে আমাদের সৌভাগ্য হয়েছিল, আমরা আমাদের আজকের সভাপতি প্রফেসর আলী হোসেন এবং অন্যান্য যারা ছিলেন, আমরা একটা উদ্যোগ নিয়ে NIDCH MDR TB চিকিৎসা আরম্ভ করি। পরবর্তীতে সেটা WHO সাপোর্টে একটা ডটস প্লাস প্রজেক্টের আকার ধারণ করে 2007 সালে, এবং পরবর্তীতে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে বাংলাদেশে আমরা সরকারি অনেকগুলি হাসপাতাল এখানে ইনভলভ হয়েছে, যেগুলিকে চেস্ট ডিজিজ হসপিটাল বলা হয়, এখন আগে টিবি হাসপাতাল বলা তো প্রত্যেকটা বড় বিভাগীয় সদরে রয়েছে। এবং ইন এডিশন আমাদের একটা ডিমেন ফাউন্ডেশন এনজিও আছে যারা টিবির ইমপ্লিমেন্টিং পার্টনার, এবং তাদেরও MDR TB চিকিৎসায় একটা বিরাট ভূমিকা অবদান রয়েছে, এবং তাদের হসপিটালগুলি তারা এখানে MDR TB চিকিৎসা করে থাকে। Then what are the drugs that we use for MDR TB management? So আমরা সবসময় এখানে গ্রুপ A, B, C বলে আসছি, এবং এটা প্রায় চেঞ্জ হয়। এখানে আমরা গ্রুপ A তে দেখতে পাচ্ছি যে লেভোফ্লক্সাসিন, মক্সিফ্লক্সাসিন মানে কুইনালোন এসছে, এবং এখানে যেই নতুন অ্যান্টিটিবি ড্রাগ মিডাকুইলিন, যেটা প্রায় গত 7-8 বছর ধরে টিবি অঙ্গনে এই MDR TB চিকিৎসায় ব্যবহৃত হচ্ছে, এবং এটা আমাদের অনেক স্ট্রেনথেন করেছে আমাদের এফর্টস গুলোকে, সেটা গ্রুপ A তে চলে এসছে। পাশাপাশি লিনেজুলিন, যার সঙ্গে আমাদের পরিচয় একটা ব্রড স্পেকট্রাম অ্যান্টিবায়োটিক, পার্টিকুলারলি MRSA অ্যান্টিস্টেফাইলোকক্কাল অ্যান্টিবায়োটিক হিসেবে ইউজ করি, তারও এখানে স্থান হয়েছে, এবং দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে কোনো ইনজেকশন নেই। গ্রুপ বি তে আছে ক্লোফাজিমিন, যেটা অনেক আগে লেপ্রোসিতে ব্যবহার হতো, আজকে due to some extensive research conducted in Bangladesh itself, clofazimine has become part and parcel of the MDR TB management. আর আছে সেকেন্ড লাইন ড্রাগ সাইক্লোসেরিন। গ্রুপ সি তে আপনি দেখতে পাচ্ছেন ফার্স্ট লাইন ড্রাগ ইথাম্বিটল। MDR হলে যে অন্য MDR ফার্স্ট লাইন ড্রাগ ব্যবহার করা যাবে তা নয়, ইথাম্বিটল ইউজ হচ্ছে, pyrazinamide use হচ্ছে, delaminine is another new anti-TB drug, and very interestingly, you are aware that now INH, although it is by definition resistance to INH in MDR, the high dose INH is used for MDR TB regimen. In addition, we see some injectables as well as time-honored amikacin plus the ethionamide second line drug, as well as para-aminosalicylic acid, a very primitive anti-TB drug. But there's been a big change. No more injectables in Group A. There's a big change in the world. You see an Asian standing in front of 10 Downing Street in London,
And again, just see what George Bernard Shaw has to say. Progress is impossible without change, and those who cannot change their minds cannot change anything. And particularly for us, যারা আমরা সায়েন্টিস্ট, আমাদেরকে চেঞ্জের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে হবে, আউটডেটেড জিনিসকে পরিত্যাগ করতে হবে, আপডেটেড জিনিসগুলোকে গ্রহণ করে সেটা আমাদের রোগীর সেবায় জিনিসগুলিকে সুন্দরভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে। চেঞ্জ বলতে আবার এটা ব্যাক টু বেসিক্সকে কিন্তু ছাড়া যাবে না। সো বেসিক্যালি পেশেন্টের যা প্রয়োজন ডায়াগনোসিসটা প্রপার করে সেই জিনিসটাকে অ্যাপ্লাই করাটাই হচ্ছে আমাদের মেইন উদ্দেশ্য। So this is a very busy slide. I will just draw just to give an academic presentation. What are the various MDR-TB regimens that we have right now? So আমরা এখান থেকে যে কথাটা এটাকে আরেকটু বড় ব্যাখ্যা করব, যে এক নম্বরে চলে এসেছে শর্টার ওরাল ট্রিটমেন্ট রেজিমেন। এটা কিন্তু আরেকটা নতুন, যেটা আগের স্লাইড থেকে আসছে, যে একটা বিপ্লবের মতনই বলবো। যে আগে MDR-TB মানেই ছিল যে ইনজেকশন থাকতে হবে, ইনজেকশন মানেই ছিল পেশেন্টের কান ইনভেরিবলি খারাপ হবে। এমনকি আমরা একটা জাস্ট আমাদের একটা কথার একটা ফ্রেজের মধ্যে ছিল যে হয়তো বা কান নইলে বা জান, মানে if you don't take care of MDR-TB, he will die, the patient will die. So in order to save his life, we have to sacrifice his hearing. So but that injectable, then it also had nephrotoxicity, it was painful for the patient. Ultimately, we are fortunate that Almighty has given us the opportunity of bringing in 2 anti-TB drugs, Tuberculosis and Delaminate. So তাতে আমরা শর্টার ওরাল ট্রিটমেন্ট রেজিমেনে চলে এসেছি। আগে 18 মাস ছাড়া কোনো কথাই ছিল না যখন আমরা 20 বছর আগে কাজ আরম্ভ করি। আজকে দেখেন 9 থেকে 11 মাসের মধ্যে চলে এসেছে ব্যাপারটা। তাছাড়া এটা হচ্ছে শর্টার ওরাল ট্রিটমেন্ট রেজিমেন, যেটার মধ্যে কোনো ইনজেক্টেবল নাই, কিন্তু আপনাকে এটা কিছু এলিজিবিলিটি ক্রাইটেরিয়া আছে যেটার সঙ্গে আপনাদেরকে পরিচয় করাবো। এখন যদি এলিজিবিলিটি ক্রাইটেরিয়া না হয়, পরিপূর্ণ হয়, তাহলে আমাকে চলে যেতে হবে অ্যামিকেসিন সহ ট্রিটমেন্টে যেতে হবে। সো দ্যাট ইজ ওয়ান ইম্পর্টেন্ট থিং। আর একটা এখনো আগের সেই অল ওরাল লঙ্গার ট্রিটমেন্ট রেজিমেন কিন্তু আছে, যারা আবার কোনো এই আপার দুইটা রেজিমেন্টকে তারা ফুলফিল, মানে ক্রাইটেরিয়া ফুলফিল করছে না। So there is all sorts of there are different modalities, and finally you can also go for an individualized treatment regimen, যেটা আমাদেরকে যারা আমরা পালমোলজি অথবা টিবি নিয়ে কাজ করি অনেক ক্ষেত্রেই আমাদেরকে সেটা করতে হয়। We have to construct an individualized treatment regimen according to the sensitivity and also to the tolerance and the acceptability of the patients, keeping in mind the comorbidities as well. So let me now expand a little bit on what is the shorter oral treatment regimen, which is the most preferred regimen today, and it has become the standard of care also. আমাদের যে এতগুলি সাইট বললাম, আমাদের যে বাংলাদেশে যে MDR-TB রোগীগুলি আছে, তারা কিন্তু কি ওষুধটা পাচ্ছে, আসেন আমরা সেটা দেখাই। প্রথম কথা, তার কিন্তু LPA করে ফ্লোরোকন সেন্সিটিভিটি কিন্তু আমাকে প্রমাণ করতে হবে। আমি চোখ বন্ধ করে ফ্লোরোকন রেজিস্ট্যান্স যদি পাই, তাহলে কিন্তু এই রেজিমেন আমি দিতে পারবো না। এখানে আমরা একটা ইন্টেনসিভ ফেজ দেখছি 4 থেকে 6 মাস, যার মধ্যে বেরাকুইলিন আছে। বেরাকুইলিন কিন্তু ম্যাক্সিমাম 6 মাস দেওয়া যায়, এর বেশি কিন্তু এক্সটেন্ড করা যায়। পাশাপাশি লেভোফ্লক্সাসিন আছে, প্রোথানোমাইড আছে, ক্লোফাজিমিন, প্যারাজিনামাইড এবং H with a small h means high dose INH along with ethambutol. Just see in this you have 3 first line drugs, pyrazinamide, high dose INH and ethambutol for the intensive phase, and in the continuation phase you come down to 4 drugs where you have 5 months of levofloxacin, clofazimine, pyrazinamide and ethambutol. আর ওই যেটা আগেই বলছিলাম যে যদি আমার এলিজিবল ক্রাইটেরিয়া মিট না করে, তাহলে আমাকে বাধ্য হয়ে অ্যামিকেসিন দিয়ে চিকিৎসাটা করতে হবে, এবং তখন আমরা মক্সিফ্লক্সাসিনটা ইউজ করবো ইনস্টেড অফ লেভোফ্লক্সাসিন। So let's see what are the eligibility criteria for short oral treatment regimen. Well, these are the exclusion criteria. First of all, if you have a confirmed resistance or suspected ineffectiveness of the medicine in the shorter MDR treatment regimen, এটা একটা, of course, except isoniazid resistance, কারণ সে তো MDR, এটা তো আমি জানি, আমি তো হাই ডোজ INH দিয়ে ম্যানেজ করব।
আরেকটা হচ্ছে খুব ইম্পর্টেন্ট, exposure to one or more second line medicines in the shorter MDR 3B regimen for 1 month unless confirmed susceptibility. এখানে একটা পয়েন্ট আসে যে আমরা যে কুইনোলনস গুলোকে ওরাল রেসপিরেটরি অ্যান্টিবায়োটিক্স হিসেবে ইউজ করি, তাতে কি টিবি যদি এটা বেসিলাই গুলি যদি ডরমেন্ট বেসিলাই গুলি এটার মানে কন্ট্যাক্টে আসলে resistance develop করে কিনা না. The point is that it has to be 1 month at a stretch. Now rarely you will use levofloxacin as a respiratory antibiotic for a month at one go. You will may use it for maybe 2 weeks. This is one thing. And also, even if it is exposed more than 1 month, if there is your DST shows a confirmed susceptibility, you can use it. Thirdly is the intolerance to the medicines in the shorter MDR-TB regimen. Then you have pregnancy. This cannot be used in children less than 6 years. Again, one important point, extensive PTB or severe EPTB. In this situation also, you cannot go for the short oral treatment regimen. Now, extensive TB definition আমরা in short যদি বলি, সেটা হচ্ছে যে আমরা যেটাকে disseminated বলি, multiple sites যদি টিবি থাকে, সরি যদি লিম্ফ নোডে থাকে, এক্সকিউজ মি, লাংস এর সঙ্গে যদি আরেকটা সাইট ইনভলভমেন্ট থাকে সেটাকে এক্সটেন্সিভ টিবি বলছি। আর সিভিয়ার এপিটিবি, ডিসচার্জিং সাইনাস আছে, পটস ডিজিজ হয়ে গেছে, নিউরোলজিক্যাল সিম্পটম আছে, সোয়া সেপসিস এটসেট্রা, এগুলিকে এই সব ক্ষেত্রে এই শর্টার ওরাল ট্রিটমেন্ট রেজিমেন is not applicable. So if these are not there, exclusion criteria নাই, আমি পেশেন্টকে শর্ট ওরাল ট্রিটমেন্ট রেজিমেনে নিয়ে যাব। একটা যে মনে রাখতে হবে যে অ্যাজ ক্লিনিশিয়ানস এবং প্রোগ্রামও কিন্তু এটা করছে যে আমরা বেসলাইন ক্লিনিক্যাল ল্যাব টেস্ট such as the ECG, কারণ আমরা জানি QT প্রলঙ্গেশন করে পেরাকুইলিন, আমরা এলএফটি করব, আমরা এখানে অনেকগুলি হেপাটোটক্সিক ড্রাগ দিচ্ছি, আমরা রেনাল ফাংশন করব, আমরা এখানে কিছু নেফ্রোটক্সিসিটিও দেখা যায়, আমরা সিবিসি করব, লিঙ্গেজোলয়েড কে আনছি, তার হেমাটোলজিক্যাল অ্যাবনর্মালিটি আছে, পেরিফেরাল নিউরোপ্যাথি আছে, আর আমরা কোমরবিডিটিস গুলিকে দেখব সো দ্যাট আমরা ওগুলিকেও কিন্তু পাশাপাশি অ্যাড্রেস করতে পারি। আর প্রেগন্যান্সিটা তো আমি রুল আউট করেছি আগে, তারপর আমি ডাবল চেক করব। আর যদি আমার এলিজিবিলিটি এক্সক্লুশন ক্রাইটেরিয়ার মধ্যে কোনোটা চলে আসে, তাহলে আমরা চলে যাব সেকেন্ড লাইন রেজিমেন অথবা লং রেজিমেন, সরি, আর অথবা ইন্ডিভিজুয়ালাইজ ট্রিটমেন্ট রেজিমেন। আর আরেকটা জায়গা এখানে আপনাদের দেখিয়ে রাখি যে আমি শর্ট ওরাল ট্রিটমেন্ট রেজিমেনে খুব সুন্দর পেশেন্টকে শুরু করে দিলাম, কিন্তু এটা কিন্তু সুইচ করার একটা জায়গা আছে। শর্টার রেজিমেন ইজ ফেইলিং, there is a non-response, there is drug intolerance, or emergence of other exclusion criteria. Let's say the patient gets pregnant, so you have to immediately switch to this regimen. So let me move on to these two important slides, which gives us the main academic basis of how we started thinking of a shorter treatment regimen. এবং সেটার ব্যাকগ্রাউন্ডটা হচ্ছে যে এটা একটা 9 month রেজিমেন, এটা এটার নিকনেম হচ্ছে বাংলাদেশ রেজিমেন। কেন বাংলাদেশ রেজিমেন? বিকজ the study was conducted on Bangladeshi people in northern Bangladesh in the area of Rajshahi। এবং সেই পেপারটা যখন এই গ্রুপটা পাবলিশ করে, আরেকটা কথা লক্ষ্য করবেন যে এখানে যতগুলি অথর নাম আপনারা দেখছেন, এক্সেপ্ট দি ফার্স্ট অথর আর্মান ফন বিউন এন্ড হ্যান্স রাইডার, যারা they are Belgian people, all the published authors are from Bangladesh. So এটা 2010 সালে পাবলিশ হয়, যেখানে short, highly effective and inexpensive standardized treatment of multiple resistant tuberculosis এর আমরা সন্ধান পাই। পরবর্তীতে এটাকে বিভিন্ন দেশে এটাকে এন্ডোর্স করা হয় WHO তত্ত্বাবধানে, এবং ফাইনালি 19 সালে এটাকে WHO গাইডলাইনে নিয়ে আসা হয়। সো আমি আল্লাহর রহমতে গর্বের সঙ্গে বলতে পারি যে দিস ইজ আওয়ার কন্ট্রিবিউশন, মানে বাংলাদেশের মানুষের কন্ট্রিবিউশন টু দ্য অ্যাডভান্সমেন্ট অফ সায়েন্স ডিসপাইট আওয়ার রিসোর্স কনস্ট্রেন্টস। আর এই ছবিতে লেট মি ইন্ট্রোডিউস ইউ টু ডক্টর আরমান, the principal investigator of the Bangladesh Regimen study, who is here. And I also acknowledge Dr. Wahiduzzahman Akund, who was the PMDT coordinator. Unfortunately, we lost him due to COVID 2 years ago.
নতুন আরেকটু as I said জর্জ বার্নার্ড শ বলে গেলেন, আপনারা ঋষি সুনাককে দেখছেন দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দিচ্ছে, একসময় ওই দেশে রাজত্ব করে গেছেন ওনারা, আজকে আর আমাদেরই মতন একজন ওদের প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন। সো লেটেস্ট রেকমেন্ডেড রেজিমেন আসছে, WHO র্যাপিড কমিউনিকেশন মে 2022 তে করেছে। আমার সৌভাগ্য হয়েছিল সেই ওয়ার্কিং গ্রুপের মেম্বার হিসেবে কাজ করার জন্য। এটাকে বলা হচ্ছে BPAL-M রেজিমেন্ট। B for bedaquiline, P for PA for pretraminate, L for linezolid, and M for moxifloxacin. So this is একটা short regimen চলে আসছে, খুব কম ড্রাগ, ওখানে তো অনেক 7-8টা ড্রাগ ছিল, এখন অনেক কম চলে আসছে। এইটার মেইন কাজটা হয়েছিল সাউথ আফ্রিকাতে, এবং নাও our WHO guideline development group has endorsed it. So it has come into rapid communication in May 2022. এবং the complete recommendations will be available at the end of this year or early next year. But a note of caution that এই রেজিমেন্টটা করতে গেলে আপনার কিন্তু ল্যাব ফ্যাসিলিটিটা খুব ভালো থাকতে হবে, কারণ বেডাকুলিন অনেকদিনই আমাদের সমাজে ব্যবহৃত হচ্ছে, মানে সারা পৃথিবীতে। তো এটা রেজিস্ট্যান্সটা আপনাকে কিন্তু বের করে রোগীকে এই রেজিমেনে আনতে হবে। আপনাকে লিনেজোলিড এটা কয়েকটা কালচার আপনার খুব স্ট্রং ক্যাপাসিটি থাকতে হবে, আদারওয়াইজ ইউ ক্যানট গো টু দিস রেজিমেন। Now moving on to latent TB infection, which is becoming an interesting clinical topic, and I'm happy to tell you that as a clinician, it not only is a clinical topic anymore, it is also a public health topic, and the WHO has published a consolidated guidelines on which the first module is on prevention, and they're talking about tuberculosis preventive treatment, which in short is called TPT, tuberculosis preventive treatment. So আগে আমরা জানি যে what is latent TB infection? Just for academic purpose, it is a state of persistent immune response. It is an immune response to the stimulation by Mycobacterium tuberculosis antigens with no evidence of clinically manifest tuberculosis disease. So it's very clear. It's an immune response. If you want to explain to something to the patient, আমার TB হয়েছে কি হয় নাই, না আপনার রোগ হয় নাই, কিন্তু আপনি ব্যাসিলাই TB জীবাণুর সংস্পর্শে এসেছেন, তাতে আপনার শরীরের ভিতরে একটা প্রতিক্রিয়া হয়েছে আপনার ইমিউন সিস্টেমে, এবং সেই কারণে আমরা এটার ব্যাপারে চিন্তিত, আপনাকে ফার্দার ডিজিজ না হয় সেই দিকে আপনারা নিয়ে যেতে চাই। একটা মনে রাখতে হবে, there is no gold standard for test for direct identification of MTB infection in humans. আমরা আসবো পরের স্লাইডে আলাপ করব, এবং most infected people have no signs or symptoms but are at risk. So there are also risk of some risk factors, যার মধ্যে immunological status of the host is very important. তাহলে what is the concept? আইসবার্গটা যদি দেখেন, আগে বলা হচ্ছে latent infection asymptomatic not contagious. আমরা আগে সবসময় স্মিয়ার পদ্ধতি নিয়ে মাথা ব্যথা করতাম, বেসিক কমিউনিটি মেডিসিনের যে অ্যাপ্রোচটা এপিডেমিওলজির, চেইন অফ ইনফেকশন ব্রেক করো, সোর্সকে ব্লক করো, ডিজিজ চলে যাবে। কিন্তু অনেক তো করলাম, করার পরে টিবি এখনো তো যাচ্ছে না, তাহলে দেখা যাচ্ছে যে না, আমাকে লেটেন্ট গ্রুপের কাছেও যেতে হবে। যে আগে আইডিয়া ছিল লেটেন্ট ইনফেকশন ইজ নট কন্টিজিয়াস, হাউএভার এখন দেখা যাচ্ছে যে লেটেন্ট ইনফেকশন ইটসেলফ ক্যান বি কন্টিজিয়াস, বিকজ কোন সময় সে অ্যাক্টিভেট হয়ে যাচ্ছে আমি টেরও পাচ্ছি না। সো উই হ্যাভ ইট ইজ দ্য স্পেকট্রাম, এবং এটা হচ্ছে দি টিপ অফ দি আইসবার্গ, যেটা আমরা দেখতে পাই, বাট নিচে অনেক দেখেন বিরাট ডিজিজ প্রবলেমটা রয়ে গেছে। তো আমাদেরকে হাই রিস্ক পপুলেশন দিয়ে কাজ করতে হবে। প্রথমেই নিশ্চয়ই পিপল লিভিং উইথ HIV, one of the main immunocompromising diseases in the world. Fortunately, alhamdulillah, Bangladesh সেটার prevalence এখনো কম. But then we have a lot of contacts of bacteriology confirmed TB patients. Many well-to-do patients, I think, ask our chairperson and even us, যে আমার টিবি হলো কেমনে? তো আপনি বসুন্ধরা একটা ক্রাউডেড লিফটে উঠেছিলেন, ওখানে এক ভদ্রলোক কাশি দিচ্ছিল, তো আপনি তো টের পান নাই, ও স্মিয়ার পজিটিভ ছিল, আপনাকে এটা দিয়ে চলে গেছে। অথবা আপনার কেয়ার গিভার তার হতে পারে, আপনি কোনো ওয়েটিং রুমে আপনি এটি পিক আপ করতে পারেন। নেভারদারলেস, দিস ইজ ওয়ান। ডায়াবেটিক্স, ইয়েস, সিকেডি আজকে বাংলাদেশে একটা বড় সমস্যা। আমরা we have a lot of patients. Then we are talking about biologics. আজকে in the afternoon we had a
extensive discussion on the use of biologics in Bangladesh. So this is becoming part and parcel of modern clinical practice. Transplantation, including the candidate, kidney transplantation হচ্ছে এবং ক্যান্ডিডেট সহ আমরা ওনাকে আগেই কিন্তু টিবি ট্রিটমেন্ট আরম্ভ করতে হবে। সিলিকোসিস নট ইয়েট এ বিগ প্রবলেম, এন্ড ইয়েস সাবস্টেন্স অ্যাবিউজ, ইয়াবা, তারপরে মিথাইল, অনেক কিছুই আজকাল শুনি পত্রিকা পড়ি, এটাও কিন্তু একটা রিস্ক ফ্যাক্টর হিসেবে চিহ্নিত হচ্ছে ফর লেটেন্ট টিবি। আমরা টেস্ট দুটাই করে থাকি, একটা হচ্ছে টিউবারকুলিন টেস্ট অথবা ইন্টারফেরন গামা রিলিজ আছে, পপুলারলি নোন অ্যাজ দি quantiferon gold. Please bear in mind that we also do a chest x-ray. Our job is to rule out whether, before giving the TPT, whether the patient has active disease or not. So আমার active disease rule out করতে হবে, active disease হলে আমি ট্রিটমেন্ট করব, আর যদি active disease না হয় আমি লেটেন্ট টিবির চিকিৎসা করব। তো রেজিমের মধ্যে আমি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এক নম্বর, যেটা ওয়ার্ল্ডের মোস্ট পপুলার, এটার নাম হচ্ছে 3HP। H আপনারা জানেন স্ট্যান্ডার্ড অ্যাব্রিভিয়েশন ফর INH, P is the standard in abbreviation for rifampicin, another rifamycin, এবং সেটার 3 কেন বলা হচ্ছে 3 মাস, তাহলে 3 মাসে আমরা 12 সপ্তাহ ওয়ান্স উইকলি দিই। 12 ডোজে আমরা আইসোনিয়াজিডের 300 মিলিগ্রাম ট্যাবলেট, রিফাম্পিকিন 300 মিলিগ্রামের ট্যাবলেট দিয়ে আমরা কাজটা সেরে ফেলতে পারি। এটা এখন কিন্তু সাপ্লাই আছে, একটু আপস এন্ড ডাউনস হয়, যদি আপনার লজিস্টিক ইস্যুস থাকে তাহলে সিম্পল যে 2FDC আছে সেটাকে যদি আমি 90 দিন দিই 3 মাস, তাহলে কিন্তু লেটেন্ট টিবির চিকিৎসা হয়ে যাবে। তাহলে আমরা একটু সরে এসেছি, একসময় আমরা 6 মাসের INH মনোথেরাপি IPT বলতাম, INH প্রিভেন্টিভ থেরাপি, সেখান থেকে আমরা TPT টিউবারকুলোসিস প্রিভেন্টিভ ট্রিটমেন্টে এসেছি, এবং আমাদের কাছে এখন দুইটা রেজিমের হাতে চলে এসেছি। একটু পরিচয় করিয়ে দিই আপনাদের সঙ্গে এই ট্যাবলেট গুলো। এখানে 300 মিলিগ্রামের রিফাম্পিকিন আছে, 200 মিলিগ্রামের INH আছে। তো আমরা একটা অ্যাডাল্ট কে 1 ট্যাবলেটে আছে 300, আমি 3টা ট্যাবলেট দিব। সো প্লিজ bear in mind, we will be giving the patient 900 milligrams of rifampicin and 900 milligrams of INH in a single dose, total 12 doses in 12 weeks. I'm pretty sure all the smart clinicians who are listening to this talk are worried যে এত ডোজে খাইয়ে দিবেন আর কিছুই হবে না। হ্যাঁ, কিছু হবে, mild side effects. Taiwan is one of the most successful countries which has done extensive LTBI treatment. I had the good fortune of meeting the chief of that program. তো সে বলে যে ওই একটু ফ্লু লাইক সিম্পটম হয়, একটু কাউন্সেলিং দিয়ে ম্যানেজ করে দেওয়া যায়। আর আরেকটা প্রশ্ন নিশ্চয়ই আসছে যে এত হেপাটোটক্সিক ড্রাগ দিবেন তাতে কি লিভার প্রবলেম হবে না? হয়, তো সেটা তো আপনার যে কোনো সময় হতে পারে, এবং সেটা তো আমি ফার্স্ট 1-2 ডোজের মধ্যে যদি পাই, I will not continue this. So you have to be vigilance তো ক্লিনিশিয়ানের থাকতেই হবে, যে ওষুধ যেতে ঘুমালে হবে না। So that is what, but the thing is very simple, and I'm happy to say that this tablet is available in Bangladesh right now. Next question I'm sure is popping in our mind is isoniazid, this monotherapy, this preventive therapy, does it cause any elevated risk of drug resistance? No, not at all. So we can go ahead with the therapy. Now I'm coming to the end of my presentation. অনেক সময় নিয়ে নিচ্ছি, সরি, এক্সট্রা পালমোনারি টিবি নিয়ে একটু কথা বলে নেই। আমরা জাস্ট কুইক একটা স্ন্যাপ নিব যে গ্লোবালি আমরা প্রায় 16% এর চিন্তা করে থাকি, বাংলাদেশে 19%, প্রায় 1 in 5। আর কমন টাইপস আপনাদেরকে বলে সময় নষ্ট করবো না, শুধু যে আমরা যে সব সমস্যাগুলি টিবি লিম্ফোডেনাইটিস একটা সমস্যা ফেস করি, আর নতুন যে আরেকটা ঝামেলা বেড়েছে সেটা হচ্ছে স্কিন টিবি অথবা পোর্ট সাইড টিবি। সো আমাদের চ্যালেঞ্জেস গুলি কি? একটা হচ্ছে যে আমাদের স্পেসিফিক ডায়াগনোসিস করাটা একটা বড় চ্যালেঞ্জ হয়। স্পেসিফিক ডায়াগনোসিস যদি চান তখন আপনাকে স্যাম্পলিং করতে হয়। এখন সেই এফএনএসসি করে এফএনএসসি অনেক সময় মিস করে, বায়োপসি করতে হয়, ফুল এক্সটেনশন বায়োপসি, তারপরে ডায়াগনস্টিক পাথওয়েটা ফ্র্যাগমেন্টেড, এখানে প্রাইভেট সেক্টর ডিপেন্ডেন্ট, যথেষ্ট এক্সপেন্সিভ, আপনারা এগ্রি করবেন, এবং কোনো অ্যাডভান্স সেন্সিটিভ ডায়াগনস্টিক্স এরও অভাব রয়েছে। এইসব চ্যালেঞ্জের মধ্যে যে কাজ চলছে, আলটিমেটলি এখানে আবার জিন এক্সপার্ট আবার তার একটা উপকারিতা প্রমাণ করেছে। প্রথম কিন্তু জিন এক্সপার্ট ইপিটিভিতে অত
useful ছিল না, but all these statistics show us, except rural field, I don't know why, its sensitivity is not very high, not more than 50%. But in the other scenario, CSA, lymph node tissue aspirates, gastric lavage, you can see a very impressive sensitivity and specificity. So there has been a policy update which says that WHO now recommends expert over conventional tests for diagnosis of TB in lymph nodes and other tissues, and as the preferred initial test for diagnosis of TB meningitis. And in Bangladesh, there are some centers, the screening center, for example, run by ICDDRB in the name of ACTB. মিরপুরে যে সেন্টারটা আছে সেটা বিনামূল্যে এক্সপার্ট স্যাম্পলের জিন এক্সপার্ট করে দেয়, আর যদি ওখানে যাওয়াটা ডিফিকাল্ট হয় আপনি মহাখালীর যে সেন্টারটা আছে সেখানে একটা ইপিটিবি ডেডিকেটেড ওনাদের সার্ভিস আছে, যেখানে you can send your samples. Please remember, you have to send your samples in normal saline. If you send a sample in formaldehyde, you will not get any result of gene expert. So this, please be very meticulous about that. I'm almost at the end of my presentation. The NTB strategy, সেটার একটা পিলার আমার কাছে খুবই একজন ক্লিনিশিয়ান হিসেবে আমার কাছে ভালো লাগে এবং এটা আমাকে খুব মোটিভেশন উদ্বুদ্ধ করে যে আমরা এখন চিন্তা করছি ইন্টিগ্রেটেড পেশেন্ট সেন্টার্ড টিবি কেয়ার অ্যান্ড প্রিভেনশন। এখানে নিয়ন্ত্রণ কন্ট্রোলের কোনো কথা নাই, এখানে কোনো মানে নাম্বারস, we are looking at patients, human beings, we are not looking at a bunch of robots or data. আমি জাস্ট কয়েকটা স্লাইড বিকালে যোগ করলাম। পোর্ট সাইট টিউবারকুলোসিস একটা বার্নিং প্রবলেম হয়ে যাচ্ছে, এটা রেয়ার কমপ্লিকেশন বলা হচ্ছে, বাট আসলে বাংলাদেশে বিকজ অফ পুয়ার ইনফেকশন কন্ট্রোল দিস ইজ বিকামিং আ মেজর ইস্যু। এটা একটা নোজোকমিয়াল ইনফেকশন, বোঝাই যাচ্ছে ইনকমপ্লিট স্টেরিলাইজ ল্যাপারোস্কোপিক ইনস্ট্রুমেন্টস এর জন্য ইউজুয়ালি এনটিএম ইজ রেসপন্সিবল। আর ট্রিটমেন্ট যদি বলি স্ট্যান্ডার্ড অ্যান্টিবির সঙ্গে আমরা কুইনোলোনিম ম্যাক্রোলাইডস দিই, ডিউরেশন 9 to 12 months। এটা আর ডিফারেন্সিয়াল মধ্যে নোকার্ডিওসিসও আসে, বাট দ্যাট ইজ ক্যান বি ডায়াগনোসড ইন দ্য ল্যাব। So thank you very much for your kind attention. I'm sorry for taking so much time, but I hope this will satisfy and provoke interesting questions from the participants. Thank you very much. Thank you, sir, for your impeccable presentation. In such a short span of time, literally you've covered almost each and every aspect of TB we could even think of as trainees. TB in a nutshell, I would say, and literally no stone unturned. So, sir, the chat box is loaded with questions. We've lots and lots of questions from the audience, and due to time constraint, we shall be picking up only a very few. So, sir, should I start with question and answer session? So our first question for today's session, one of our speakers or one of the audience wants to know, so amongst the antibiotics conventionally used and also a known anti-TB agent, levofloxacin, moxifloxacin are quite extensively used in day-to-day practice. Many times, even without prescription, the pharmacists, they offer levofloxacin and our patients keep taking. So do we have sufficient data to suggest that they have efficacy as an anti-TB regimen in Bangladesh? Not really. Good question. But আমাদের এখন ডেটাবেস আমরা জানি যে আপনারা জানেন যে আমরা যে এলপিএ দিয়ে সেকেন্ড লাইন ড্রাগের সেন্সিটিভিটি করি আমরা। সো নাও উই আর ওয়ার্কিং এনাফ ডেটা এখনো কালেকশন হয়নি, এটাকে পুল ডেটা করে ইয়ে করা হবে, প্রেজেন্ট করা হবে, বাট সো ফার উই ডোন্ট হ্যাভ এনি ডেটা। আসিফ স্যার যদি বলে থাকেন যে we do not have sufficient data, আলী হোসেন স্যার কি কিছু অ্যাড করবেন এই বিষয়ে? আসিফ ঠিকই বলেছে, আসলে তো কোনো ডাটা আমাদের নাই, আমরা শুরু করেছি। আসিফ ভাই তো এটা ওনার পরিষ্কার বলে দিয়েছে যে ইফ ইউ ইউজ কুইনোলিন লেস দেন 4 weeks অ্যাকচুয়ালি রেজিস্ট্যান্স ডেভেলপ করে না, এক্সপ্লেন করে দিয়েছেন। আমাদের দেশে কুইনোলিন আসলে 4 weeks এর কমই ইউজ হয় যেসব কন্ডিশন আমরা ইউজ করি। তাহলে আমরা ভবিষ্যতে কিছু রেজাল্ট পেতে পারি আর কি, রিসার্চ চলছে। So one of our attendees asked, what is the gold standard diagnostic test for latent tuberculosis? Gold standard কি হবে স্যার for latent tuberculosis? এটা বেসিক কোশ্চেন, হয়তো এটা কোনো ফ্রেশ ট্রেনি জানতে চাচ্ছে স্যারের কাছ থেকে। As I said, gold standard বলে কিছু নাই, দুইটা পাশাপাশি আছে। তবে মনে রাখতে হবে যে বাংলাদেশে আপনার এখনো তো পাবলিক সেক্টরে কোয়ান্টিফেরন যেটা ইগ্রা আমরা ইউজ করি না। So we will use our old time-tested tuberculin test. Okay, I hope it fulfills the audience's query.
স্যার একজন জানতে চেয়েছে what is the strict indication of line probe assay? Line probe assay স্যার আমরা কাদেরকে সাজেস্ট করব? এটা আমাদের চেয়ারপারসন বলবেন না? স্যার আপনি শুরু করতে পারেন, সার্ভে ল্যাড। ওকে, আচ্ছা, লাইন প্রোব অ্যাসেটা আসলে আমাদের যেটা এমডিআর টিবি ড্রাগ যখন আমরা যে শর্টার ওরাল রেজিমেন্টটা ইউজ করি, উই হ্যাভ টু রুল আউট ফ্লোরোকুইনোন রেজিস্ট্যান্স, এবং ফর দ্যাট উই নিড টু হ্যাভ দ্য লাইন প্রোব অ্যাসে। ওটা ছাড়া উই ক্যানট go to another drug, another oral regimen. This is one. আর যে নতুন যে বিপাল এম যেটা আসছে সেটার ক্ষেত্রেও এই রেজিস্ট্যান্স গুলি, সেকেন্ড লাইন ড্রাগ গুলির যে রেজিস্ট্যান্সটা যদি আমাকে রুল আউট করতে হয় না, আমার লাইন প্রোব অ্যাসে দিয়ে আমি উইদিন এ উইক এটা বের করতে পারবো। আলী হোসেন স্যার কিছু বলতে চান সঙ্গে? আসিফ ভাই ঠিকই বলেছে যে কম সময়ের মধ্যে if you find the চয়েস করতে হয় তাহলে লাইন প্রোব অ্যাসে আমরা বলি দিস কালচার টেক এ লং টাইম। The line process সেটা করলে আমরা খুব কম সময়ের মধ্যে we can sort out that whether we use or not fluoroquinolone. ওকে স্যার। স্যার আলী হোসেনকে সরাসরি একটা প্রশ্ন করতে চাই। স্যার অনেক স্টুডেন্ট, অনেক অ্যাটেন্ডিস জানতে চাইছে সিএনএস টিবি ব্যাপারে, টিবি, মেনিনজাইটিস স্যার, তারপর টিউবারকুলোমা, এগুলো নিয়ে স্যার অনেকেই কনফিউজ থাকে সবসময়। কিছু পেপার বলে 18 মাস, কিছু পেপার 24 মাস, আবার কিছু কনসালটেন্ট চায় শুধু 1 বছর দিয়ে ওয়েট করতে। স্যার কি বলেন এই ব্যাপারে? ডিপেন্ড করতেছে আসলে এটা more than 1 year, at least 1 year. That is mandatory. 1 year should be regime. A tuberculoma is very difficult to diagnose because it is biopsy basically. Without biopsy, you cannot confirm whether it is tuberculosis or not. But fungus is the same shadow in the brain. So then, if you don't do biopsy, only clinically, if you do the CSF examinations, then we can say this is tubercular meningitis. Otherwise, to rule out fungus, we have to do a biopsy. Kintu যারা ক্লিনিক্যালি হাইলি এক্সপেরিয়েন্স, যেমন আসিফ ভাই আমরা যখন ডিল করি অথবা নিউরোফিজিশিয়ান যারা ডিল করে তারা এমআরআই দেখেই বলে দিতে পারে দিস ইজ দ্য মোস্ট লাইকলি সিএনএস টিউবারকুলোসিস এন্ড স্টার্ট দ্য ট্রিটমেন্ট, এবং ডেফিনেটলি অ্যাট লিস্ট 1 year. আসিফ ভাই কিছু বলবেন? আসিফ স্যার, would you like to add? জি, তাহলে আসিফ স্যারের কাছে আরেকটা কোয়েশ্চেন স্যার। একজন অ্যাটেন্ডি জিজ্ঞেস করেছে, if a patient is already harboring an autoimmune disease and has severe lupus and is also diagnosed as MDR TB, what will be the treatment protocol for this patient? ওয়েল আমরা স্ট্যান্ডার্ড ট্রিটমেন্ট রেজিমেন ইউজ করব। আপনি এক্সক্লুশন ক্রাইটেরিয়াতে কোনো কোমরবিডিটিকে কিন্তু ইনক্লুড করা হয়নি। শুধু একটাই জিনিস, যে পেশেন্ট যদি লুপাস হয় ওনার, আই এম শিওর দ্যাট উনি হয়তোবা উনি স্টেরয়েডস খাবেন, ওনার কোমরবিডিটিস গুলোকে, ওটাই আমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে যে কোমরবিডিটিটা ভালো করে যাতে ম্যানেজ হয়। লুপাসে যদি ওনার কোনো রেনাল ডিসফাংশন হয়, সেই ক্ষেত্রে উই হ্যাভ টু make sure that the dose is adjusted accordingly. Sir, কিছু কোয়েশ্চেন এসেছে পোর্ট সাইট টিবি নিয়ে স্যার। How can we differentiate port site TB from wound TB, sir? I request our chairperson, he has special interest in port site TB. আমরা অ্যাকচুয়ালি পোর্ট সাইট টিবি খুব ডিফিকাল্ট আমাদের জন্য, বিকজ সার্জনরা তো অপারেশন করে দেয়, তারপরে তো আর ওই পোর্টটা শুকায় না, বিশেষ করে ল্যাব কল যখন করে ল্যাপারোস্কোপি যে কোনো প্রসিডিউর পোর্টটা শুকায় না, তারপর আলটিমেটলি পেশেন্ট it takes about 8 weeks, 1 থেকে 2 মাস লেগে যায় ডায়াগনোসিস হতে, কারণ ইনিশিয়ালি অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে শুরু করে, ড্রেসিং দিয়ে শুরু করে, তারপর দেখা গেল যখন শুকাচ্ছে না আলটিমেটলি বায়োপসি করে প্রুভ হয় এটা টিউবারকুলোসিস। আমরা এই ক্ষেত্রে কি কোনো প্রিভেন্টিভ মেজার নেওয়া যেতে পারে টু প্রিভেন্ট পোর্ট সাইট টিবি? Yes, it is quite easy. যে যখন সে অপারেশন করবে তার প্রপার স্টেরিলাইজেশন ইজ ইম্পর্টেন্ট, নাথিং এলস। এডুকেট স্টেরিলাইজেশন ইজ ইম্পর্টেন্ট টু প্রিভেন্ট দ্য পোর্ট সাইট টিবি, আর এছাড়া অন্য কিছু করার দরকার নাই। আমি আসিফ ভাই আমরা কিন্তু উই হ্যাভ ডিল এ গুড নাম্বার অফ পোর্ট সাইট টিবি, অনেকগুলো পোর্ট সাইট আমরা ডিল করেছি, এবং প্রত্যেকটা পোর্ট সাইট টিবি দেখলাম অনেক লেটে ডায়াগনোসিস হয়েছে, অর্থাৎ 2 মাস 3 মাস পার হয়ে গেছে অলরেডি, এবং তাদেরকে 2 বার 3 বার সার্জারি করতে হয়েছে, এবং ইট টুকস অ্যাবাউট 1 year, 1 বছর লেগে গেছে তার কমপ্লিটলি ভালো হতে। আলটিমেটলি দে গট কিউরড, কিন্তু মুশকিল হচ্ছে যে ডায়াগনোসিসটা লেটে হয়ে যায়, এবং পোর্ট সাইট টিবি এখন একটা বার্নিং ইস্যু হয়ে গেছে আমাদের রেসপিরেটরি ফিজিশিয়ানদের জন্য, কারণ যখন এই পোর্ট সাইট টিবি ধরার পর আমাদের কাছে পাঠায় দেয়, তখন আমরা পুরো বিপদে। কারণ বাই দিস টাইম কিন্তু সে ওই রিফাম্পিসিন আইএনএইচ প্যারাজিমেন্ট খেলো, সাথে আবার লিভো অ্যাড করলো, কেউ আবার এই একটা করে অ্যাড করতেই থাকে। অর্থাৎ আসিফ ভাই যেটা সুন্দর করে দেখিয়ে দিয়েছে
যে এখানে এই 5টা ড্রাগ অর্থাৎ স্ট্যান্ডার্ড টিবি প্লাস কুইনোনন প্লাস ম্যাক্রোলাইড এগুলো যদি আমরা একসাথে ইউজ করি দেন পেশেন্টদের বেনিফিট অনেক বেশি হয়ে থাকে। আচ্ছা স্যার, তাহলে স্যার এখন আমরা কিছু লাইভ কোশ্চেন নিতে পারি? I just would like to add one thing. আচ্ছা স্যার, yes of এই course. quinolone যখন আমরা বলবো it must be levofloxacin or moxifloxacin. Please never ever use ceftofloxacin as a quinolone entity. Totally ruled out. Thank you. Okay sir. So shall we move on to a few live questions, sir? Many people have raised their hands. আমরা কয়েকটা লাইভ কোশ্চেন নিতে পারি। I would ask the panel to please allow Nayana Nazir. If she still raise the hand, Nayana Nazir কে একটু allow করেন please. Dr. Naina, please unmute yourself. হ্যালো হ্যালো, Yes. আসসালামু আলাইকুম, শোনা যাচ্ছে আমাকে? Clear. বলেন। জি স্যার, আমি ডক্টর নয়না চিটং থেকে বলছি। আমার একটা প্রশ্ন ছিল যে সিকেডি পেশেন্ট উইথ ডায়াগনোসড অফ পালমোনারি টিউবারকুলোসিস ফর দ্য ফার্স্ট টাইম, আমার রেজিমেন্টটা কি হবে? এবং সিকেডি পেশেন্ট ডায়াগনোসড কেস অফ রিট্রিটমেন্ট টিউবারকুলোসিস, সেক্ষেত্রে আমার রেজিমেন্টটা কি হবে স্যার? আর যে কোনো এক্সট্রা পালমোনারি টিউবারকুলোসিসে যখন স্যার আমরা টিস্যু নিতে পারবো না স্যার, তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমার অ্যাপ্রোচটা কি হবে? কারণ বেশিরভাগ ক্ষেত্রে স্যার রোগীদেরকে মানে আমরা মোটিভেট করলেও স্যার একবার যদি এফএনএসি তে আমার পর্যাপ্ত স্যাম্পল না থাকে বা আমি ইনভেস্টিগেশন না পাই, পরবর্তীতে বায়োপসির জন্য মোটিভেট করাটা স্যার আসলে খুব ডিফিকাল্ট। তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা কিভাবে ট্রিটমেন্টটা শুরু করতে পারি স্যার? থ্যাংক ইউ স্যার। আমাদের শুরু করেন। আচ্ছা, সিকেডি এর জন্য আপনার সব দু জায়গায় আমরা ইথাম্বিটল এবং আইএনএইচটাকে আমরা ডোজটাকে কমাই, নাম্বার 1। আমি একটু রিকলেক্ট করছি, আমার ইথাম্বিউটলটা পাইরাজিনামাইড আর ইথাম্বিউটল, নট আইএনএইচ, পাইরাজিনামাইড এন্ড ইথাম্বিউটল একটা স্পেশালি করা হয় যে পাইরিডক্সিনটা একটু বাড়ানো হয়। এন্ড ইফ আই রিমেম্বার, ইথাম্বিউটলটা নট মোর দেন পাইরাজিনামাইড শুড বি অ্যাবাউট 2/3 to half of the routine standard dosage. The pyrazinamide should be about 1/4. This is one precaution. Secondly, in that situation, we are going to avoid levofloxacin preferably and use moxifloxacin as the quinolone. And in terms of rifampicin and INH, we don't need the dose adjustment. However, there is a recommendation of using higher dose pyridoxine. Usually, INH is 10 milligram day, তাই না? এখানে আপনি 20, 30, about 50 milligram ইউজ করতে পারেন, এবং আপনি আপনার রেনাল স্ট্যাটাসটাকে সবসময় মনিটর করবেন। নেক্সট যে কোয়েশ্চেনটা ছিল এক্সট্রাপালমোনারি, অনারেবল চেয়ারপারসন প্লিজ। আসলে ওই যে আমরা মিলে যেটা করলাম যে আমরা তো রিফাম্পিসিন ফুল ডোজে দিব, এভরিডেতে দেব, আর ইথাম্বিউটল এদের অ্যাভয়েড করবো অথবা ক্রিয়েটিন ক্লিয়ারেন্সের উপরে ডোজটা অ্যাডজাস্ট করে দেবো। পাইরাজিনামাইড হচ্ছে থ্রাইস ইন এ উইক, আমরা ওইভাবে একটু শুরু করি না, থ্রাইস ইন এ উইক আমরা শুরু করি। আর এটা ইউজুয়ালি আমরা 9th মান্থ রেজিম বলি। আর আসিফ ভাই যেটা চমৎকার বলেছেন, যদি আমরা মক্সিফ্লক্সাসিন অ্যাড করি তাহলে উই ক্যান ব্রিং ইট টু 6 মান্থ ইনশাআল্লাহ। স্যার তাহলে আমরা রিট্রিটমেন্ট স্কেজুয়ালের ক্ষেত্রে সেটা যদি সিকেডি পেশেন্ট হয়, আমরা লিভোফ্লক্সাসিনের জায়গায় মক্সিফ্লক্সাসিন দিব স্যার। জি। আর স্যার আমরা ওয়ার্ডে এখন যেটা প্র্যাকটিস করি যে সপ্তাহে 3 দিন 4 এফডিসি এবং অল্টারনেট ডেতে 2 এফডিসি পাবে স্যার, তাহলে তো রেজিমেন্টটা ঠিক আছে স্যার? পরবর্তীতে ইথাম্বিউটল চলে আসতেছে, সিসিআর এর উপর ডিপেন্ড করবে, এটা ক্লিয়ারেন্সের উপর ডিপেন্ড করবে ইথাম্বিউটল ডোজটা। আচ্ছা স্যার, জি থ্যাংক ইউ স্যার। আমরা আরেকজনকে অ্যালাউ করি। আই থিংক আসাদুল্লাহ ক্যান বি অ্যালাউড। আসাদুল্লাহ, আপনি আনমিউট হয়ে বলতে পারেন, স্যারকে কোশ্চেন আস্ক করতে পারেন। হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। শোনা যাচ্ছে। Sir, I'm Dr. Asif from CMC. Sir, usually we face a problem in case of most of our suspected TB patients are poor patients, and we have to send the specimen to the government lab and regional TB reference laboratory, such as we have to take CSF or specimen for sputum. Can we keep stored them if অনেক সময় তার দেখা যায় যে অফিস আওয়ার ক্রস হয়ে গেছে, আমরা স্যার সিএসএফটা কালচারের জন্য অথবা জিন স্পটের জন্য আমরা পাঠাতে পারিনি, যদিও স্যার এটা একবার নিতে অনেক কষ্ট হয় আমাদের,
তাহলে স্যার আমরা কি এটা রাখতে পারবো নাকি এটা নষ্ট হয়ে যাবে? অথবা স্পুটাম বা আমরা অথবা আমরা যদি রাখতে চাই কিভাবে রাখতে পারবো স্যার? এটা একটা কোশ্চেন স্যার। আপনি সহজেই রাখতে পারেন 4 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড, যেটা নর্মাল ফ্রিজ যেখানে আমরা খাওয়া দাওয়া রাখি না, ওই যে ওটার যে এটা আছে বোতলের ওখানে আপনি রেখে দেন 24 আওয়ার্স পর্যন্ত এটা ইউজফুল। তো আমরা এই প্রবলেম আমরাও রুটিনলি আমাদের ক্লিনিক্যাল প্র্যাকটিসে আমাদের সার্জনরা বিকালে যদি সার্জারি করেন, হ্যাঁ, লিম্ফ নোডে আমরা ওনারা রেখে দেন, পরের দিন সকালে ওটা পাঠিয়ে দিন। সো এটা নিয়ে কোনো অসুবিধা নাই। আপনাকে খেয়াল রাখতে হবে যে ওখানে যদি লিম্ফ নোড হয় ভুল করে ওটা ফরমালিনের স্যাম্পল যেতে না। স্যার থ্যাংক ইউ স্যার। স্যার আরেকটা কোশ্চেন হচ্ছে, আমরা যে সিএনএস টিবিতে আগে স্যার যে পায়োনিয়ার ড্রাগ বলা হতো ডেক্সামেথসোন, পায়োনিয়ার ডেক্সা, তো এখন স্যার আমাদের যে গাইডলাইনে এই প্রেডনিসোলন স্যার অ্যাড করা হয়েছে, আমরা কি স্যার এটা হুইচ ওয়ান ইজ প্রেফারেবল, আমরা কি ডেক্সা বেশি চুজ করব নাকি স্যার প্রেডনিসোলন আমরা অল্টারনেটিভ হিসেবে করতে পারি? হ্যাঁ, আমরা তো দেখালাম যে উই হ্যাভ টু মুভ উইথ দ্য চেঞ্জ। আউটডেটেড জিনিস আগে যেটা গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড বলেছি, যখন ওটা এভিডেন্স বেসড মেডিসিন বলছে যে আরেকটাকে জায়গা দিচ্ছে, we should move forward with that, with the new concept. Okay sir, thank you sir. I think we are almost towards the end of the timing, and last person ke allow kori Dr. Farzana Islam. Farzana Islam, apni jodi thaken tahle please unmute yourself and ask your question. স্যার আসসালামু আলাইকুম। স্যার আমরা অনেক সময় দেখি যে পেশেন্টের হচ্ছে প্লুরাল ইনফিউশন আছে বা অ্যাসাইটিস আছে টিবি পেশেন্টের, তো ওই ক্ষেত্রে তো আমরা ক্যাটাগরি 1 দিচ্ছি, কিন্তু সাথে স্টেরয়েড দিব কিনা, কেউ বলে দাও কেউ বলে দিও না, অ্যাকচুয়ালি কি করা উচিত স্যার? আমরা সেরাস মেমব্রেনস এর ক্ষেত্রে স্টেরয়েড ইজ প্রুভেন, ইজ পার্ট অফ দ্য ট্রিটমেন্ট। যারা দেওয়ার পক্ষে সেটা, এবং আমরাও দেওয়ার পক্ষে, ইন দ্য সেন্স দ্যাট আপনি যদি ফাইব্রোসিস পার্টিকুলারলি অ্যাসাইটিসে আপনার দেওয়া দরকার, রিকার্ডিফিউশনে তো মাস্ট, কারণ আপনি ব্রিদিং এক্সারসাইজ দিয়ে proliferation ব্যাপারে আপনি proliferating prevent করতে পারেন, but not in case of ascites. You can end up with this patient can be a totally abdominal, তার digestive system cripple হয়ে যাবে যদি তার ওখানে additions হয়ে যায়। So sorry, আপনি cautiously ইউজ করবেন, স্ট্যান্ডার্ড ডোজে ইউজ করবেন এবং অ্যাপ্রোপ্রিয়েট টাইমে বন্ধ করবেন, বিকজ অ্যান্টিটিবি কভারেজে স্টেরয়েডের কোনো কন্ট্রাইন্ডিকেশন ছিল না। তাহলে আরেকজন কি লাইভ অ্যালাউ করা যাক স্যার? লাইভ কোয়েশ্চেনস আর বিং রিয়েলি ইন্টারেস্টিং। Okay, maybe the last one, then we take chairperson's comments. Yes sir. Tahle sir, the last person I would request Dr. Abdullah, if you're present, please unmute yourself. Abdullah, apni ki achen? Then I think we could allow Abdullah Al-Mehdi. Apni achen? Thank you, sir, for your excellent presentation. Sir, আমার একটা কোশ্চেন ছিল, আমাদের ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ, স্যার আমি ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ থেকে, তা আমাদের ওখানে স্যার আমাদের ডক্টরদের মধ্যে একটা স্ক্রিনিং টেস্ট হয়েছিল, সেটা হচ্ছে যেটা আমরা ওই যে ইগ্রা যেটা করি, ইন্টারফেরন গোল্ড গামা রিলিজ এসছে যেটা, স্যার ওখানে দেখা গেল আমরা স্যার 10 জন ডক্টরের মধ্যে দেখা গেল 9 জনই পজিটিভ, এবং অনেকের দেখা গেল টাইটারটা স্যার অনেক হাই, কাট অফ ভ্যালু থেকে অনেক হাই। স্যার এটার কারণটা কি, যে যাদের কাট অফ ভ্যালুটা হাই তাদের এটা কি স্যার, মানে এটার ইন্টারপ্রিটেশনটা কি হবে, আর যাদের কাট অফ ভ্যালুটা একটু কম বা বর্ডার লাইন তাদেরটা কি হবে? আমরা প্রথমে বাই ডেফিনিশন যদি আসি, দেখেন ইমিউন রেসপন্সের কথা বলেছি, তো ইমিউন রেসপন্সকে আনতে হলে ডিমান্ড এন্ড সাপ্লাই, আমরা চিকিৎসকরা সারাক্ষণ রোগীদের আশেপাশে আছি, সো we have a constant exposure to the antigen one. But if we have got good robust immunological system which can come back because of a nutritional status, and I think it's a blessing from Almighty যে আমরা যে রোগীর সেবা করি আমাদের একটা ইমিউন স্ট্যাটাস কিন্তু এটার মধ্যে রয়ে গেছে। আমাদের চেয়ারপারসন, আমি তো রিটায়ারই করলাম এনআইডিসিএস থেকে, আমরা তো চলার মতো কোনো সমস্যা হলো না, তখন কি N95 এগুলি কিছুই ছিল না, আমরা তো এমনি টিবির রোগীর সঙ্গে ছিলাম। তো আপনার ক্ষেত্রে যে আপনার তো হাই টাইটার আছে, সেটা কারণ হচ্ছে যে আপনার কন্ট্যাক্টটা বেশি হয়েছে, আর আপনার ইমিউনোলজিক্যাল সিস্টেমটা ইজ ভেরি ওয়েল ফাংশনিং,
You have got good nutrition, so this is good news. But the point is, being a healthcare worker, I know a little bit about the study. I'm not a investigator, but I know the design of the study. The objective is to show whether latent TB infection is a big issue among healthcare workers, starting from doctors and others also. So, those who have come positive with high titer, you should go for the latent TB infection treatment. I hope I am satisfied with your answer question. স্যার যাদের টাইটার বেশি থাকবে তাদেরটা আমরা কি মানে ট্রিটমেন্টের তো স্যার দরকার নেই, আমরা কি করবো স্যার আমি বুঝতে পারলাম না। দরকার আছে, ট্রিটমেন্ট দরকার আছে। লেটেন্ট টিবির কথাটা তো এই জন্যই আসছে। এই স্টাডিটা করার উদ্দেশ্যই হচ্ছে যে আপনারা হেলথ কেয়ার ওয়ার্কার যারা আছেন, তাই না, আপনারা তো পরবর্তীতে একটা সোর্স হতে পারেন। আপনি তো ইউর ক্লোজ টু দ্য পেশেন্ট। ওই যে বললাম, আইসবার্গটা দেখালাম, যে আইসবার্গের নিচে, পানির নিচে যে এতখানি বড় একটা প্রবলেম আছে, ওটাকে তো আমরা অ্যাড্রেস করতে চাচ্ছি। রিজার্ভয়ার অফ দি ইনফেকশনকে আমরা কাট ডাউন করতে চাচ্ছি। বুঝতে পেরেছেন? সেই ক্ষেত্রে কি স্যার আমরা মানে চেস্ট এক্সরে দিয়ে কি এটা কনফার্ম করা বা কিছু? হ্যাঁ, আপনার তো প্রোটোকলটা কি, আপনি আমাকে টিপিটিতে যাওয়ার আগে আপনার অ্যাক্টিভ ডিজিজকে রুল আউট করতে হবে। সে বাই চান্স, এর মধ্যে তো আমরা অনেকজনেই অজান্তে কিন্তু আমরা কিন্তু স্ক্রিনিং যখন করি আমরা কিন্তু অ্যাক্টিভ টিবিও পাই। সে আপনি চেস্ট এক্সরে করলেন, ইউর অ্যাসিম্পটোম্যাটিক, ইউ ডোন্ট হ্যাভ এনিথিং অন ইউর চেস্ট এক্সরে, সো ইউ আর confirmed case of LTBI, and that is why you have to go for the LTBI infection treatment. ঠিক আছে? জি স্যার, ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ। কিন্তু স্যার দেখা যাচ্ছে যে আমাদের মোটামুটি সবারই পজিটিভ স্যার, 10 জনের মধ্যে 9 জনেরই পজিটিভ। নো প্রবলেম। বাংলাদেশ তো আমরা হাই বার্ডেন কান্ট্রি, আমরা তো আগে টিউবারকুলিন টেস্ট সার্ভেতে তো আমরা জানি যে আমরা 60 to 70% কিন্তু টিউবারকুলিনে পজিটিভ ছিলাম। ইগ্রা সেন্সিটিভিটি একটু বেশি, তো আপনি এখানে 90% চলে আসলো, তাই না? 10 জনের মধ্যে 9 জন হয়েছে। আর আমরা কিন্তু হেলথ কেয়ার ওয়ার্কার, আমরা কিন্তু ডে ইন ডে আউট রোগীর সংস্পর্শে আছি, তাই না? জি স্যার, আমরা অনেক এক্সপোজ স্যার। হ্যাঁ, দ্যাটস রাইট। থ্যাংক ইউ স্যার। So despite the late hour, the session is so incredible. Everyone is still keen on raising hands and asking questions. But we need to close, and so in order to deliver the closing remarks, I would now request our chairperson, Ali Hussain sir, would you please conclude the session? Thank you, Aisha, for your excellent moderations. Thank you, Asif, for excellent presentation. And Asif সবই কভার করেছে এক্সেলেন্টলি, একেবারে how to start treatment, including MDR, port-side TB, extrapulmonary TB, latent TB, প্রত্যেকটা এক্সপেক্ট একটু চমৎকারভাবে আসলে প্রেজেন্ট করেছে। এখান থেকে খুব বেশি কিছু বলার নেই। যেটা ইম্পর্টেন্ট ইস্যু সেটা হচ্ছে যে টিউবারকুলোসিস ছিল, আছে এবং থাকবে, ইট উইল নট গো। সুতরাং আমাদের আজকে যে বিডি ফিজিশিয়ান যেই অ্যারেঞ্জমেন্টটা করেছে, এটা কিন্তু আমাদের সবার জন্য একটা লার্নিং, সবার জন্য একটা লেসন, যে আমরা আগে যে চিকিৎসা দিতাম তার সাথে এখন কি চেঞ্জ হয়েছে, এটা একটা। সেকেন্ড হচ্ছে রিগার্ডিং লেটেন্ট টিবি, এটা যে চিকিৎসা করতে হবে এটা আমরা অনেকেই কিন্তু জানি না। সুতরাং এটা আজকে আমাদের সবাই শিখে গেলাম যে লেটেন্ট টিবিও চিকিৎসা করতে হবে। থার্ড হচ্ছে স্ক্রিনিং করতে হলে যে এই যে লাস্টে যিনি চমৎকার উপস্থাপন কোশ্চেন করেছেন, 10 জনের মধ্যে 9 জন পজিটিভ, আর এদের মধ্যে তারা হাইলি পজিটিভ, তাহলে দে আর মোর সাসেপ্টেবল টু ডেভেলপ দ্য অ্যাক্টিভ টিবি ইন ফিউচার। সুতরাং ওই অ্যাক্টিভ টিবি হতে দেওয়ার আগেই তো you should start the treatment so that complication of the TB can be avoided. সুতরাং আমরা টিউবারকুলোসিস সম্পর্কে যত বেশি আলোচনা করতে আমাদের শেখা বাড়বে। এবং রিগার্ডিং দি ইউজ অফ স্টেরয়েড, একটা খুব ইম্পর্টেন্ট ইস্যু হচ্ছে যে আমরা স্টেরয়েডটা কেন দেবো? আমরা স্টেরয়েড দেবো টু প্রিভেন্ট ফাইব্রোসিস। আর ফাইব্রোসিসটা কোথায় হচ্ছে? এটা অল সেরাস ক্যাভিটিতে হচ্ছে। আর সেরাস ক্যাভিটিতে একবার ফাইব্রোসিস, বিশেষ করে পেরিকার্ডিয়াল ইনফেকশন, ফাইব্রোসিস কনস্টিটিভ পেরিকার্ডিয়াল ডেভেলপ, that is patient needs surgery. So steroid is mandatory in this group of patients, basically pericardial effusion, abdominal tuberculosis, and to some extent arthritis and pleural effusion. এগুলো তো স্টেরয়েড দিতেই হবে। এবং অনেকে আবার ভয় পায় যে আমি স্টেরয়েড দিব, পেশেন্ট ডায়াবেটিস বেড়ে যাবে। ডোন্ট থিঙ্ক অ্যাবাউট ডায়াবেটিস। ডায়াবেটিস যদি বেড়ে যায়, শুড বি কন্ট্রোল দ্য ইনসুলিন, এটা মনে রাখতে হবে আমাদের। আর একটা মিসকনসেপশন হচ্ছে আমাদের, যে অনেকে মনে করে যে টিবির পেশেন্টের ক্ষেত্রে যদি ইফ ইউ স্টার্ট দ্য ট্রিটমেন্ট whether you should start insulin or not, এটাকে মনে রাখতে হবে। ডায়াবেটিস এবং টিউবারকুলোসিসে যদি আমরা স্টার্ট দ্য ট্রিটমেন্ট, আমরা why সুইচ ওভার টু দ্য ইনসুলিন, নট দ্য ওরাল হেলথ, বিকজ
tuberculosis drug and hepatotoxicity আছে আবার ওদিকে অ্যান্টিডায়াবেটিক যে ওরাল মেডিকেশন দেয়ার অলসো hepatotoxic সুতরাং if we use this oral medications and the tuberculosis drug the chance of hepatitis is more সেই ক্ষেত্রে we should switch over the insulin অথবা যদি কোনো পেশেন্টের oral hypertension well control থাকে এবারে যদি ইনক্রিজ না করে we don't need to switch over to the insulin এটা আমাদের মনে রাখতে হবে সুতরাং আমাদের কিন্তু শেখার কোনো শেষ নেই আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে ইউজিং যে বায়োলজিক যখন আমরা ইউজ করবো আমরা কেন ল্যাটেন্ট টিবির চিকিৎসা করবো বিকজ when you start the biologic if it is the patient suffer from the latent TB they definitely they will develop actively because this biologic causes immunosuppression then the patient has every chance of developing active tuberculosis so then if you start the biologics before starting biologics we should motivate the patient to take treatment of the latent tuberculosis so আমাদের আজকের মেসেজটা হচ্ছে যে once tuberculosis diagnosed rational treatment of tuberculosis if the patient has got latent TB rationally you treat the tuberculosis if the patient has got the TB with renal failure or renal disease do rationally তার কারণ হচ্ছে আমাদের ওই ম্যানেজমেন্টের পার্সপেক্টিভে আমরা বলবো যে আমরা ইউজ করবো রেশনালি ওই মেডিসিন গুলো এবং এমনভাবে অ্যাড করবে যাতে পেশেন্ট ডাজ নট ডেভেলপ মাল্টিড্রাগ রেজিস্ট্যান্ট টিউবারকুলোসিস এটা আমাদের সবসময় খেয়াল রাখতে হবে বিকজ আমরা ফিজিশিয়ান একজনে পাচ্ছে হয়তো একটা ইমেজটা পরে দিচ্ছি টিবি ভালো হচ্ছে না আরেকজনের কাছে গেল সে একটা কুইনোলান অ্যাড করে দিল থার্ড আরেকজনের কাছে গেল সে কুইনোলানের সাথে একটা অ্যামক্সিক্লাইব গ্রুপের ওষুধ অ্যাড করে দিল দিস শুড নট বি ডান বি রেশনাল সবসময় রেশনাল হতে আমাদের একজন একটা কথা উঠিয়েছে যে আমরা অনেক ক্ষেত্রে যে ডায়াগনোসিস করতে পারি না সো whether we can start clinically definitely clinical if you suspect tuberculosis clinically even if you start clinically you can start treatment অনেক সময় আমাদের যে সেন্টারগুলো আছে ওখানে গেলে পেশেন্টকে বলে কফ পরীক্ষা করে আসেন পেশেন্টের তো চেষ্টা কোনো কমপ্লেনই নাই কফ পরীক্ষা কি পাওয়া যাবে আচ্ছা কিছু পেশেন্ট আছে যে লিম্ফ টিউবারকুলোসিস গেলেই বলে কফ পরীক্ষা করে আসতে কফ পরীক্ষা এসে বলে যে আপনার তো কফের জীবাণু নেই টিবির চিকিৎসা লাগবে না এটা আমাদেরকে ফিজিশিয়ানকে জানতে হবে যে আসলে ওর তো লিম্ফ টিউবারকুলোসিস কফ পরীক্ষাতে জিনিস প্রত্যেকে পজিটিভ হবে দেয়ার ইজ নো চান্স সুতরাং আমাদেরকে এটা মাথায় রাখতে হবে বিফোর সেন্ডিং টু দ্য পেশেন্ট টু দ্য নিয়ার বাই সেন্টার টু মোটিভেট দ্য পেশেন্ট যে আপনি যদি কফ পরীক্ষা করতে বলে আপনি বলবেন যে আমার কফের জীবাণু নাই আমার হচ্ছে টিউবার গ্ল্যান্ড টিবি অথবা আমার পেরিকার্ডিয়াল টিবি আমাকে কফ পরীক্ষা কোনো লাভ হবে না এটা আমাদের ক্লিনিশিয়ানদেরকে জানতে হবে আমাদের আজকের লেসনটা হচ্ছে যে বিফোর স্টার্টিং ট্রিটমেন্ট উই শুড বি রেশনাল রিগার্ডিং ইউজ অফ দ্য অ্যান্টিকক্স উই শুড বি রেশনাল টু ইউজ অফ দ্য কুইনোলন and we should label the tuberculosis MDR properly. It is very important and we should refer to the patient to the appropriate center. It is very important. যে আমি পেশেন্টকে যে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট সেন্টারে না পাঠিয়ে দিই তাহলে কিন্তু পেশেন্টের সাফারিংসটা বেড়ে যায় কিন্তু সুতরাং ফর দ্য পেশেন্টস বেনিফিট ডেফিনেটলি উই রেফার টু দ্য পেশেন্ট দ্য অ্যাপ্রোপ্রিয়েট সেন্টার টু গেট প্রপার ম্যানেজমেন্ট থ্যাংক ইউ আসিফ ভাই for excellent presentation. Thank you Aisha for excellent moderation and thank you Hassan for excellent choosing this topic on behalf of BD physicians for our physicians. Thank you very much. Thank you all.